जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नवा वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे पंचम श्रेणी साहित्य बही जार ना हेउची भाषा महक 3 तार प्रथम विषय गच्छ कहानी टिकु भल भाबरे बुझिबा पढ़िबा एवं बुझिबा। ता पूर्वरु आमे माने ए पंचम श्रेणी साहित्य बही रो सिलेबस जहा जहा कंटेंट सूचीपत्र रहिछि जहा जहा पढ़िबा टिके देखिनबा। गच्छ कहानी कोटिकरे गोटिए तुम पढ़िबा पई माने गच्छ कहानीटा मेन लेसन आउ कोटिकरे गोटिए एटा होची फॉलो अप लेसन। एटा केवल पढ़ी की ज्ञान मिलबो आनंद मिलबो किंतु तार प्रश्न उत्तर परीक्षा रे आसीबो नाही। 2 नंबर न्यायर सिंहासन तार पढ़िबा पई जो फॉलो अप लेसन ता रहिची मूलिया पुओ राजा हैला। तृतीय अध्यायटी होची जेथाए पर उपकारे तार फॉलो अप लेसन टी होची गच्छटिए मु गच्छटिए। ठीक सेमती चतुर्थ अध्यायटी शैशवर कथा पढ़ी जही प्रथम कथा पढ़िबा पई। पंचम अध्यायटी रहिछि दलपति पद तुमको साजे तार पढ़िबा पई तुम पढ़िबा पई रहिछि भक्त प्रह्लाद। एटा होछि फॉलो अप लेसन एटा होछि मेन लेसन दलपति पद तुमको साजे। एटा पूर्वरु मध्ये थिला नुआ खाई एटा पूर्वर थिला होरी खेलिबा एटा होछि तुम पढ़िबा पई। काजीरंगा जातीय उद्यान 7 नंबर अध्याय ओडिशार प्राकृतिक विभव तुम पढ़िबा पई। 8 नंबर विषयटी तीनी माछर कहानी फॉलो अप लेसन रहिछि हाथी मनीष लढेई। 9 नंबर विषयटी पत्थर कहूछि कथा सीता बिंजी प्रधान पाठ तुम पढ़िबा पई 9 नंबर एवं तार एगुडा रहिला लेखक कवि लेखक माने। 10 नंबर विषयटी जातीय पताका पढ़िबा पई रहिछि माटीर महक। गंगार कहानी मेन लेसन पढ़िबा पई रहिछि अर्जुनक एकाग्रता। 12 नंबर विषयटी रहिछि देलु मुते महाशिक्षा निशा देला बिगाड़ी पाठ देला सजाड़ी तुम पढ़िबा पई। 13 नंबर विषयटी रहिछि प्रतिदान आमे कुसुम कलिका पढ़िबा पई। तापर विषयटी रहिछि उत्कल भास्कर सामंत चंद्रशेखर पढ़िबा पई। गगनयान पढ़िबा पई। तापर रहिछि तुम पई सूचना। इतक पाठ रहिछि हमर पंचम श्रेणी नुआ बही नुआ सिलेबस रे। तार प्रथम पाठ रहिछि पाठ 1 गच्छ कहानी कवि डॉक्टर रामचंद्र नायक। कवि होउछंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। ताकू पढ़िबा गच्छ कहानी केमती ए कविता रे गच्छ आम मानंकु बा पाठक मानंकु बा ई समाज को भलो हेबा पई उत्तम मार्ग रे परिचालित हेबा पई कष्ट सहिष्णु हेबा पई एवं परोपकारी हेबा पई वार्ता देउची ताहा ए कविता माध्यम रे आमे पढ़िबा। नरम गळा रे गच्छटी कहई सुणरे भौणी भाई फल खाइबाकू बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही। गच्छ केमती पाठक मानक प्रथमे संबोधन कला पिले माने एठी पाठक किए पाठक होउचे आमे जिए ए पाठटी को पढुचे। नरम गळा रे गच्छटी कहई सुणरे भौणी भाई कोन कहउची नरम गळा रे पूरा तार नरम गळा रे धीर स्वर रे जेमती नॉर्मली मधुर स्वर रे जेमती कहिबा कथा कहउची रुक्ष कि रागी कि टाण हे कि कर्कश भाग रे से कहू नाही से कहउची सुणरे भौणी भाई बोली संबोधन करूची फल खाइबाकू बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही। तुमे माने फल खाइबा पई मन बळैछ सेथिरे मोर कोनोसी आपत्ति बा अभियोग नाही। ताले कोन कहूची कोन कहिबा पई चाहूची गच्छ टाणी नेउ अछ डाळकू मोहरो सोचना न करी तिले मोर डाळकू तुम माने टाणी नेउछ अर्थात हाणी दउछ टिकिए भी कथा सोचना न करी तिले माने टिकिए भी सोचना करुना हो चिंता करुना हो भाबुना हो जानी परिबनी पराण मोहर दुख रे किपरि जळे तुबे माने जानी पारुन मोर प्राण पराणर गद्य रूप कौन प्राण मोर प्राण मोर जीवन केमती दुख रे जଳି उठे तुमे जो गछर डाळ गुडी को मोर टाणी नउच आघात देउच काटी दउच मोते केते कष्ट हुए दुख रे किपरि मोर प्राण जଳି उठे आकुल हेई उठे सेटा तुमे जानी पारिबनी से दुख को तुमे बुझी पारिबनी। जदि कि आमर हुए तो आंगुठीटे हाथटे गोड़टे काटी पकांता आमे ताहले एई दुख को अनुभव करि पारंते आउ
ଆମର ଯେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଏଇ ଗଛର କ'ଣ ତାର ଡାଳଟା ତାର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ କି? ଏଇ ଭାବନା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଗଛରୁ ରସ ଝରି ଆସେ, ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କିଛି କିଛି ଗଛରୁ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର କ୍ଷୀର ସବୁ ବୋହି ଆସେ, ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରରେ, ଇଏ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଲୋତକର ଧାର। ନୟନୁ ଝରଇ ମୋର, ମୋର ଆଖିରୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋର ଆଖିରୁ ଲୋତକର ଧାର ଝରି ପଡୁଛି। ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି, ମୋ ପରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣର ବେଦନା, ପ୍ରାଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଖାଣି ଦଉଛି, କହି ଉଠୁଛି ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର। ବାରେକ ମାନେ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣ, ମୋର ଏଇ ଜୀବନର ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟକୁ ଥରେ ଶୁଣ। କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ମତେ। ଏ କାହାର କଥା? ଗୋଟେ ଗଛର କଥା, ଗଛର ଭାବନାର କଥା। ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ନମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି, ଖରା କାକରରେ ଡାଳ ପତରକୁ ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି। ପୁଣି ବୁଝଉଛି, ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି ସେବେଠାରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହି। କ'ଣ ଦୁଃଖ ସହିଛି? ନା ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ବାତ୍ୟା, ପବନ, ଖରା, ଶୀତ ସବୁ କିଛି ସହିଛି। ଡାଳ ପତରକୁ ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି, ଯତ୍ନର ସହିତ ଭିଡ଼ି ରଖିଛି। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସବୁ କିଛିକୁ ସହିକି ଜନ୍ମ କାଳରୁ, ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଏଇ ଡାଳପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି, ଭିଡ଼ି ଧରିଛି। ଛୋଟଟିରୁ ବଡ଼ଟିଏ ହେଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ସତେ ନ ସହିଛି ସେ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ପୁଣି କହୁଛି, ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ଦୁଃଖରେ? କହୁଛି ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା, ଈର୍ଷା ମାନେ ଈର୍ଷା, ଈର୍ଷାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି ଈର୍ଷା। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ସିନା ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଗଛର ଫଳକୁ, ମାଳ ମାଳ ଫଳକୁ ଆଜି ସିନା ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଛବିଳ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବନି ଏଟା କେତେ ସାଧନାର ଫଳ, କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ରୂପକୁ ପାଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତାଟା ଦେଖୁଛ, ଏ ଅନେକ କଷ୍ଟର ଫଳ, ସେ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କେହି ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ନାଁ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ କେତେ ସହଜ, ତାର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛେ, କେତେ ସହଜରେ କେତେ ସୁବିଧାରେ ସେ ପାଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛର କଷ୍ଟ, ତା ପଛର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ସେଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଛି ବା ଆଜି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେ ମାନେ ତାର ସେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦଉ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଆଗେଇଲା, ଉପରଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖୁ, ଭିତରେ ସେ କେତେ ଜଳିଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁନା, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଗଛର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେ କହୁଛି ଆଜି ସିନା ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିକି, ଫଳ ଭରା, ଫୁଲ ଭରା, ପତ୍ର ଭରା ରୂପକୁ ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, କେତେ ବଢିଆ ଫଳ, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି, ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ତୁମେ ମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବନି ଏ କଷ୍ଟ। ପୁଣି କହୁଛି, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ପୁଣି କହୁଛି ବୁଝେଇକି, ଯେ ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ହଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ, କାହାର? ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏହାର ହବ। ଏଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଟା ପଦ୍ୟ ରୂପ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଗଦ୍ୟ ରୂପ। କ'ଣ କହୁଛି? ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଛୋଟିଆଟେରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲି,
କଣ କରିକି ନା କରମ ପଥର ଧାରେ କର୍ମ ପଥର ଧାରରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି କଣ ହେଲି କର୍ମ ପଥର ଧାରରେ ଆଗେଇଲି। କର୍ମକୁ କର୍ମ ହଉଛି କଣ କର୍ମ, ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ, କର୍ମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି କର୍ମ। କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ୟ ରୂପ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହବ କଣ ମନ୍ତ୍ର। କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ, କରମକୁ ମୁଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି କଣ ପାଇଁ? ପର ଉପକାର କରେ। କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ଏଇ ଗଛ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରେ, ପରର ଉପକାର କରେ ନା ନାଇଁ? ଗଛ ତାର ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଗଛ ତାର ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ। ଗଛଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ଗଛ ଛାଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ଛାଇ ଉପଭୋଗ କରେ ନା। ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଗଛର ଫଳ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗଛର ଛାଇ ଫଳ ମୂଳ ଫୁଲ ବାସ୍ନା ସବୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ, ପରର ଉପକାରରେ ଆମକୁ ଏଇ ଗଛ ଠାରୁ ପରୋପକାରୀ ହବାର ଗୁଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ତାଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ଗଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରେ। ପୁଣି କୁହାଗଲା ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ପୁଣି କଣ କହୁଛି? ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଳ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫୁଲ ଫଳ ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଆସରା ଏବଂ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରା ଦିଏ। ପଥିକ ବାଟୋଇ କୁ ଅସହାୟକୁ ସେ କଣ ଦିଏ? ତାର ଆଶ୍ରା ଦିଏ। ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଦେଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ିନି। ତାର ଚେର ମୂଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଏପରିକି ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦରକାରୀ ଉପଯୋଗୀ, ଏବଂ ବକଳ ତାର ହୃଦୟକୁ ଚିରିକି ତାର ଶରୀରଟାକୁ ତାଡ଼ିକି ତାର ବକଳ ଦେଇଛି। କାହା ପାଇଁ? ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନବା ନା ନାହିଁ? ତାର ଦୁଃଖ କଷଣ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ଏଇ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ପରି ଆମେ ପରୋପକାରୀ ହେବା। କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷ ପରି ହେବା। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମୁତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ ଖାଓରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ଆରେ ଗଛ ଯୋଉ ଫଳ ରଖିଛି, ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ, ସେଗୁଡା କଣ ଗଛ ଖାଏ? ନା, ସେଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା? ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମୁତେ। ଅନ୍ତର ଫେଡ଼ିନ, ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଫେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଆକୁଳ କରନି, ମୋତେ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ କରନି। ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ, ତୁମରି ମାନଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଛି। ଖାଓରେ ଖାଇବ ଯେତେ, ଯେତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଫଳ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଛାଇ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ନବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକୁଳ କରନି। ପୁଣି କହୁଛି ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୁହଁରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି ଏସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ଆସିଲା କବିତାର, ଏଇ କବିତାର ମୂଳ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଗଲା। ତ କଣ କହିଲା ନା ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ, ମୋରି ଫଳ ଖାଇ ମୋରି ଆଗରେ ତୁମେ ମାନେ ଶପଥ କରରେ ରହି, ତୁମେ ମାନେ ଶପଥ କର ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ, ଏଇ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ହେଳା କରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ବାଧା ଆସୁ, ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆମର କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ପୁଣି କର୍ମ କେମିତି? ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବିନି।
ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ମୋ ଚାଷ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିବିନି। ମୁଁ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାମରେ ମୁଁ ଠକିବିନି, ଅବହେଳା କରିବିନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢଉଛି, ମୁଁ ଠିକ ପାଠ ପଢେଇବି, ସେଥିରେ ଅବହେଳା କରିବିନି। ଯାହା ନ ଜାଣିଛି ଜାଣିବି। ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛି ସେ କାମ, କୌଣସି କାମରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଠକିବାନି, ଅବହେଳା କରିବାନି। ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଗଛ, କହୁଛି ଯେ ମୋର ଫଳ ଖାଇକି ମୋରି ଆଗରେ ତୁମେ ଶପଥ କର, ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ କେବେ ହେଲେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛି ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ, ସବୁ ଜିମା ଯିବ ହରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ପୁଣି କହିଲା ଏଇଠି ଦିଟା କଥା କହିଲା, କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ପରୋପକାର କରିବା, କର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। କହୁଛି ଜଗତ ହିତରେ, ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର ଉପକାର ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇବ, ସବୁ ଜିମା ଯିବ ଭରି। ଏଇ ଚାରିଆଡେ ଆମର ପରିବେଶଟା ସବୁ ଜିମାରେ ଭରିଯିବ, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଧରଣୀ ହସି ଉଠିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ହସି ଉଠିବ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ, ଯଦି ଧରଣୀ ହସିବ ଆମର ଏ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି, ଆଉ ହତଶିରି ହବନି, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମଣିବନି, ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ହବନି, ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ସହଜ ହବ, ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ସାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।